बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और तकरीबन द 2 कालों ज़्यादा वक्त तेर शो काल 2006 चे कला द पेखवर सरा ख्वा के प्रोत नौखार पसीमा के यवा माशूमा आगा हुजनूर सरा जिनसी ज़्यादती उशवा और आगे नपस आगा ओवजल शवा द हुजनूर द आगे वाक़े नपस पूरा खैबर पख्तूनख्वा के यो डिमांड मखे तरागे यो जोर आगे मुतालबे उन्हीं व चे दगे माशूमानो सरा सोखुम जिनसी ज़्यादती कई या अगी सरा कत्ल कई अगवी सरा हरासमेंट कई से किस्मा हम आगे माशूमानो सरा मसला मखे तराजी द आगे द पारा दे हुकूमत सख्त तरीन कानून साजी उकी दा मुतालबा मखे तरागले वा और आगे नपस मुँह कतल चे द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के द स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी साहब प मशरे के यवा पार्लिमानी कमेटी जोड़ शवा और आगे पार्लिमानी कमेटी के दा खबर मखे तराला चे अगवी बा उसकीनी और अगीवा द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 के तरमीमुना तजवीज़ कई चे सख्त न सख्त सज़ा दगे मुजरमानुला वर्कलिशी कम चे माशूमा था दगा ज़्यादती कई पागे बांधे सिंगमा जिक्र होक चदा वाक़या फरवरी 2020 के शवा 2021 संपूरा तेर शो 2020 संपूरा तेर शो दगा 2022 के हम 15 म्याश्ते तेरे शुए और परुन आगा तरमीमी बिल दगे ऐवान मंजूर क दगा चकम तरमीमुना डेर ज़ल्ला कैबिनेट तरालल वापस लाड़ल बोले चागर डेर ज़्यादा सख्त और आगा से कानून और आइन दागे इजाज़त नवर कहो चकम दे वक्त के दगा तरमीमी एक्ट मंजूर शवे दे और दगा उस द कानून शक्ल वाली दागे मुताबिक दावेली शिविदी चे सोखम माशूम सरा ज़्यादतियों की और आगा ज़्यादती साबित शी नो आगतबा 2 किस्मा सजागाने वरकड़ी कीगी या बा आगता सजाए मौत हुई और या बा आगता उम्र कैद हुई। उम्र कैद सरा आग बांधे बाद जुर्माना हम लगी हो वरसरा वरसादा खबरा हम दा चे उम्र कैद के बाद आग सजा इस चरे हम कमीगी ना आग अखपल पूरा उम्र कैद तेरई मुआफ़ी व आगता न मिलावीगी दे सरा चे सोखम माशूम सरा बदफेलियों की ज़्यादतियों की आग दबा शिल लकुना वाला तर 50 लको पोरे जुर्माना पाग बांधे लगी द माशूमानो चकम स्मगलिंग कीगी द यो इलाके ना बल इलाके तावी बोतली कीगी द आगे के सोखुम मुलविसऊ अगतबा हम उम्र कैद सजा कीगी और 50 लाख रुपये पुरे बा अगता जुर्माना लगोली कीगी चकम जिनसी तशद्दुद कीगी माशूमानो बांधे आगे हवाले सरा चकम कानून दे द आगे हवाले पारा वा चकम चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट थी अगवा पयो म्याश के दरना दा फैसला और दा केस बा म्याश के दरना खत्मई चकम तरमीमी एक्ट ते आए के दा वेलशिविच डीएनए बा उस बतौर सबूत एक्सेप्ट कीगी और चिकम दे वक्त की वीडियोस दी या विजुअल शवाहिद दी आगबा हम बतौर सबूत अगस्ते कीगी देखे दावे शिविदी चे सोखुम जिनसी चिकम दे वक्त के मुजरिमुन कीगी सोखुम दे जिनसी जुर्म कई आगी तबा यवा इदारा हम नौकरी नवर कई मतलब चचा बाजा साबित शो चागा जिनसी जुर्म करे दे माशूम सर बदफेली करे दा या कोशिश करे दे आगा तबा सोख नौकरी नवर कई आगबा यो हम पब्लिक मकाम बांधे नशीत ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट बागा नशी इस्तेमाल हो ले पब्लिक पार्क तबा आगा शीतले और सुमरहम अवामी मकामात थी अल्तबा पाग बांधे पाबंदी हुई दगे एक्ट मुताबिक चे सोखुम द माशूम यो फहश वीडियो जोड़ई आगा तबा कम न कम लका स्वार लस्काला खुबा खा मखा सजा कीगी और आगा देना ज्यादा हम की दीशी लका स्वार लसुनवाला तर शिल कालो पोरे अगता सजा की दीशी और शिल लको नवाला तर अव्या लको पोरे बा अगता जुर्माना हम लगी चिकम दगा वीडियो दा चिचा जोड़ कड़ा दाव दागा सजा दा खुद चिचा शेयर कड़ा आगा हम देखे न बच की गया तबा लस काला कैद और शिल कपूरे जुर्माना अगता हम की दीशी दा चिकम एक्ट ते दा खुदा आगे अदाद शुमार दी और मुंगा खबरा मखे ताकि हम दा खुदा जिनसी ज़्यादती या माशूमानों खिलाफ चिकम कार्रवाई कीगी दागे सूरत हाल सदे साहिल यो गैर तंजीमी इदारा दा और आगे गैर सरकारी इदारा दा आगे रिपोर्ट मखे तरागले दे काल 2023 चिकम तेर का ख़त्म शो आगे हवाले सरा और अगवी दावी चे पूरा पाकिस्तान के द माशूमानों सरा द जिनसी तशद्दुद हवाले सरा चिकम वाक़याती आगे के 10% इजाफा शवेदा और चिकम तेर कालू आगे के 2 नवी माशूमान काल 2023 के द जिनसी ज़्यादती नपस कत्ल करे शवे हम दी काल यविश के पूरा मल्क के 3852 दरे जरा अतसवा और 250 के सुना रिपोर्ट शिविरी के आगे के 2200 और 15 अव्या द रेप के सुनऊ जिनसी ज़्यादती शेवा जिनसी तशद्दुद नपस ब्या इसरा ज़्यादती हम शेवो दगा माशूमानों के चिकम जिनसी तशद्दुद शेवे दे या के वो सवा और 50 चिरी आगा माशूमानों सरा ब्या रेप हम शेवे दे शपक सवा और वो शपेते चिकम दी आगे सरा जिनसी तशद्दुद शेवे दे 15 सवा और यो शपेतो के चिकम दी ऐसा रेप को
کوشش شوی دی او 133 چې دي هغه ریپ او غیر اخلاقی ویډیو جوړولو واقعات هم ریپورټ شوي دي. اوه اتیا کې چې کوم دي هغې کې قتل هم مخې ته راغلی دی، هغې کې دا شوی دی. او 88 چې دي هغې کې چې کوم د خاندان یو قریبي شخص دی هغه ماشوم سره جنسي زیاتی کې ملوث کړی شوی دی. دغه واقعات کې دغې دا وینا ده چې 54 جنکۍ جنکۍ دي او 40% چې کوم دي هغه هلکان دي او 2088 دغه ټوټل جنکۍ جوړېږي. 1984 دغه هلکان دي چې سره دا ارس شوي دي. اوسط دا دی چې په پاکستان کې روزانه 10 ماشومانو سره زیاتې کیږي لګیا دی، هغوی سره ریپ کیږي یا د ریپ کوشش کیږي. دې کې 43% 43% چې کوم دي هغه خاریه علاقې دي، 50% چې کوم دي هغه کلیوال علاقې دي. ټولو نه زیات کیسونه د پنجاب نه ریپورټ شوي دي چې د هغې تعداد دی 63%. بیا 23% 30% چې کوم دي هغه د سند نه دي، د 6% د اسلام آباد ورکوټه غونته ښار دی خو هلته خلک کیس ریپورټ کوي او پوره خیبر پښتونخوا نه 15% کیسز ریپورټ شوي دي. دې کې دا وینا هم شوې ده چې کال 2020 په نسبت کال 2021 کې دغه کیسونه زیات دي. کال 2020 کې چې کوم کیسونه هغه 2960 دا کال 2020 او کال 2021 کې 3852 ته خبره راغله، کم کې چې تقریبا 10% اضافه نوره هم مخې ته راغلی ده. جرمونه چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي. تیر کال 2020 کې جنکۍ چې وې هغه 29% وې، هغې کې اضافه شوې ده چې هغې باندې دا کیس کیږي لګیا دي. او چې کوم هلکان دي هغوی سره 23% په دغه کیسونو کې اضافه مخې ته راغلی ده. دغه چې کوم ماشومان دي ویل کېږي چې د 11 نه والا تر 15 کالو عمره پورې ماشوم ټولو نه زیات ټارګټ شوی دی. هلکان جنکۍ ټارګټ شوي دي چې د هغوی تعداد 617 دی. او هغې کې چې کوم جنکۍ دي هغه 617 دی او هلکان چې دي هغه 703 دي. چې کوم دغه 15 کاله یا د هغې نه کم ماشومان دي هغې کې هم اضافه شوې ده او 22% دغه کیسونه زیات ریپورټ شوي دي. د شپږو نه 10 کالو پورې چې کوم ماشومان دي د هغې کیسز چې کوم شمېره ده هغه 821 ده چې هغې کې هلکان 440 دي. دغسې که موږ نوره خبره کوو زیاتره هغه رشته داران کوم چې ډېر زیات نږدې دي، کور ته اکسس دی هغوی، ګاونډیان دي، د فیملی ممبرز دي، هغوی په دې کې زیات ملوث دي. چې کوم دغه خبر راغلی ده ټولو نه زیات چې کوم دي هغه واقف کارانو پیژنګلو 1915 چې کوم کیسز دي هغه واقفدار خلکو جنسي زیاتې کړی دی یا جنسي زیاتې کوشش کړی دی یا ماشوم باندې تشدد کړی دی. په دویم نمبر باندې چې دا هغه اجنبي انون خلکو 473 باندې راتلل. بیا چې کوم رشته دار خوني رشته هغوی سره وه هغه 84 تعداد دی. بیا هغې نه پس چې کوم ګاونډیان دي هغه 15 خلک دي چې هغه مخې ته راغلي دي. او دې کې چې کوم استادان دي زیاتره دیني مدارس دي یا نور ځایونه دي هلته کې چې کوم واقعات ریپورټ شوي دي هغه 59 دي، مطلب یو کم 60 واقعات هغه دي چې خپل پلار خپل بچې یا بچی سره جنسي زیاتې کړی دی. دا ریپورټ شوي دي په پوره پاکستان کې. او چې کوم سوتیلا یا پیرنا پلار وي د هغه چې کوم زیاتی دي هغه 19 کیسونه هم ریپورټ شوي دي. اوه واقعات چې کوم دي ویل کېږي چې هغې کې زنانو د ریپ کیسونه ریپورټ کړي دي واقفدارانو. او چې کوم جاګیرداران دي هغوی هم چې دي دغه ماشومانو سره جنسي زیاتې کړی دی. دا ارس چې کوم کیسونه دي مخې ته راغلي دي. که دې کې موږ دا نور فریګمنټیشن ګورو نو هغه دا وایي لګیا دي چې زیاتره ماشومان چې دي هغه فیکټریانو کې، جیلونو کې، ورکشاپونو کې، هسپتالونو کې، پولیس سټیشنو کې، تعلیمي ادارو کې د وخت کې په هغوی باندې دغه ارس کیږي، دغه جنسي زیاتۍ هغوی سره کیږي. دا د خیبر پښتونخوا او د پوره پاکستان صورتحال دی. خیبر پښتونخوا کې دا کیسونه 6% دي. د هغې دا مطلب نه دی چې دلته کې دا کیسونه شته نه، د هغې دا مطلب دی چې دا کیسونه ریپورټ کیږي نه. خیبر پښتونخوا کې هم دغه کیسونه ډېر زیات دي او دې کې روزانه وده را روانه ده ولې چې دا ریپورټ کیږي. او اوس دغه چې کوم چایلډ پروټیکشن ترمیمي ایکټ دی دغه منظورۍ نه پس موږ څومره تمه کولی شو چې دغه ماشومان به تحفظ سره وي، محفوظه به وي. په دې به خبره کوو یو وړې شان دمې نه پس. موږ خبره کوو لګیا یو د خیبر پښتونخوا چایلډ پروټیکشن ایکټ 2010 حوالې سره د 2022 ترمیمي
بل کم چې اوس به د ایکټ صورتحال اختیار کی صوبایي اسمبلی هغې منظوري ورکړه او اوس به د ګورنر دستخط نه پس یو ایکټ شي پای به عمل درآمد شو. څنګه خبره وکړه چې څوک هم په ماشومانو خلاف دغه جرم کې ککړ ثابت شو هغه ته به یا سزای موت وي یا به عمر قید وي. او دغه قانون کم چې موږ ته ښکاري لګیا دی هغه دغه قانون صرف نه دی هغې کې چې کوم محنت دی هغه د چایلډ پروټیکشن کمیشن دی او د هغې چایلډ پروټیکشن ډپټي چیف او ټوله ذمواري هم په هغې باندې ده. د ډېرو کلونو نه اجاز خان صاحب دی وخت موږ سره موجود دی. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړئ. اجاز صاحب یو خو دا چې دغه امینډمنټس ډېر ټایم نه په ویټنګ باندې وو ډېر ټایم یې واغوشته ډېر زیات په دې باندې ډیبیټ شوی دی اجلاسونه شوي دي پارلیمنټیرین سره شوي دي علما کرام سره شوي دي سوشل اکټیویسټ سره شوي دي هر چا سره شوي دي بیا لیګل ایکسپرټس په دې کې راله آئینی ایکسپرټس په دې کې راله انټرنیشنل ایشوز په دې کې راله څومره مشکل کار و دغه ایکټ تیارول امینډمنټ تیارول او بیا هغه اپروف کول. بالکل فهیم صاحب زه ډېر مشکور یم تاسو د پروګرام او د مشرق ټي وي بیسیکلی چونکې مطلب دا که تاسو ته یاد وي نو بیسیکلی سیکشوال ابیوز چې کوم مطلب ایشوز په صوبه کې خاص طور باندې د نوخار د ماشومې چې کوم واقع شوی وه مانسیره کې چې کوم دی داسې واقع شوی وه چارسده کې واقع شوی وه نو بیسیکلی په دغه بیکګراؤنډ باندې زموږ هانریبل چیف منسټر صاحب چې کوم دی په دې کې ډېر زیات انټرسټ و پریشر ګورنمنټ او کوشش دا و چې مطلب موږ دا لا چې کوم دی دا سیکشن بای سیکشن ریویو کو او چې کم ځای کې مطلب دا چې غوي چې هغه موږ فردر سټرنتن کو په دې حواله سره چې کوم دی سپیشل کمیټي کانسټیټیوټ شو سپیکر صاحب چې کوم دی هغه چیر کوله تمام پارلیمنټري لیډرز چې کوم دی نو هغه کې انوالو هغه کې زمونږ چیف لا افیسر ایډوکیټر جنرال صاحب هم شامل وو سیکرټري لا مو سیکرټري سوشل ویلفیر هم موږ په خپل ټولو او ډېر غټ پروسس چې کوم دی موږ بدی کو سیکشن بای سیکشن دا لا کتله ځکه چې موږ وی کوشش هم دا و چې موږ په دې لا کې دا امندمنت پروپوز کو چې مطلب هغه فردر سیستم سټرنتن کیو مطلب دا دی چې کم ځای کې مطلب دا سی وی چې مطلب هغه ځای کې موږ چیزونه چې کم دی هغه انکریز کو با د دې نه علاوه چې کم دی نو دا دې کې تقریبا 2 ایئرز پورې دا پروسس چلے دا او په دې کې بیا زموږ چې کم دی نو د ګورنمنت ډپارټمنټس پر رڼا کې هم په دې کې موږ پراپر کنسلټیټیو پروسس چې کم دی نه غو پای کې ډیفرنٹ سټیک هولډر نام په اوپینینز واغسته او کوشش هم دا مطلب چې مطلب اوس د دې قانون چې کم دی د دې قانون کې مین زموږ فوکس هم دا و چې مطلب کوم مطلب د دې ان لاین کومه فیډرل لاس سره مو کانسټیټیوشن اف پاکستان سره مو زموږ چې کوم داسې انټرنیشنل زموږ څه بیسټ پریکټیسز وی یا مطلب داسې سوي چې مطلب هغه چې زموږ کسټمایز کو زموږ لوکل چې کوم دی هغه مطلب دلته کې سیستم بهتر شي. نو په دغه حواله سره چې کوم دی نو زموږ فوکس دا و چې مطلب موږ بدی کې چې کوم نوې سونه انټروډیوس کړو پای کې دا چې مطلب د چایلډ سیکشوال افندر رجسټر چې کوم دی هغه کنویکټډ اکیوز چې مطلب هغه مطلب دا دونه سزا شي نو په کار راځي هغه لپاره پراپر رجسټر مینټین کیږي بیا مطلب دا چې پولیس سټیشن لیول باندې مینټین کیږي وذ کنسلټیشن اف د کمیشن او په دې حواله سره بیا دا چې مطلب دا غیر لپاره سزاګانې او چیرې مطلب کفرس کو ودا چې قسم کیسونو کې خلک کګړوي نو دا چې کوم لایف امپریزمنت هغه ورټل نېشنل ډیت وی پروبیشن اینڈ پیرول چې کوم مطلب کنسیشن دی هغه د خلکو لپاره نوي مقصد د پرنشل ګورنمنت دا او چې مطلب سترونګ چې کوم دی نو دا مطلب د لپاره مطلب هاي پنیشمنټس وی بل دې سره چې کوم دی نو موږ د ټرایل لا پیریډ چې کوم دی نو هغه سپیشلی کې کنسیډر کو او چایلډ پروټیکشن کورس چې کوم دی نو هغه سپیشلی دا ډیل کوي بل دې سره چې کوم دی نو دا کوشش پکې مو شو چې مطلب کم ځای کې مطلب موږ سیستم دې سره حقوقي چې حقوق نو ټو کټ شارټ بده کې دا چې مطلب چایلډ پورنوګرافي هم چې کوم دی نه په دې کې ډسکس شو چایلډ سیکشوال ابیوز هم په دې حواله سره ډسکس شو او په دې حواله سره موږ دا وکړل چې مطلب په دې کې څه خلکو په کې دا اوپینین چې آډیو ویډیو ریکارډینګ پکار دی د ډیت پینلټیز هغه بیا موږ وکړل پای کې زموږ چونکې هانریبل سپریم کورټ هم ججمنټ شو او مطلب زموږ نورم داسې آئینی رہو چې مطلب هغه حواله سره د کم دی متفقه تور باندې دا بل چې کم دی په دې کې اپوزیشن هم فلی انوالو پرنشل ګورنمنت دا یو ډېر ښه سټیپ هم په دې کې او په دې کابینټ کمیټي هم بیا جوړ شوی او چې بیا دا ریویو کو نو زموږ په دې حواله سره کوشش دا دی چې مطلب او په دې حواله سره آی تھنک دا زموږ لپاره خوشاین خبره ده تاسو د میډیا دوستانو تاسو په خپل باندې هم چې کوم دی په دې کې موږ سره فلی شرکت کړی تاسو فلی سپورټ دی زموږ کوشش دا دی چې د صوبې چې کوم د ماشومان دي چې کوم په ریسک باندې چې هغه حواله سره
موږ یو جامع نظام چې کوم دی یو کمیونټي بیس چایلډ پروټیکشن سیستم چې کوم دی هغه موږ اسټابلیش کو بل دا کوشش هم د چې پریونټیو سایډ چې کوم دی هغه سترونګ کو چې مطلب پراپر سنسټایزیشن پراپر اویرنس چې کوم زموږ لا انفورسینګ ایجنسیز دی هغه پراپر چې کوم دی دا ټریننګ دا سنسټایزیشن هغه سره چې کوم دا ریفرل میکانیزم دی کوم کیس مینجمنت سیستم دی هغه موږ سترونګ کو او کوشش هم دا دی چې او دی وخت کې زموږ صوبه چې کوم دا په دې حواله سره چې کوم دی د چایلډ پروټیکشن د لاز حواله سره او د سیستم د میکانیزم حواله سره څنګه اوس دی وخت بارا ډیسټریکټ د لپاره الریډي پروینشل ګورنمنت چې کوم دی هغه یو پراپر بجټ چې کوم دی هغه لوکیټ کړی دی تقریبا 70% سټاف چې کوم دی هغه پروفیشنل سټاف چې کوم دی هغه هایر کو او زموږ کوشش دا دی چې مطلب زموږ یو ټرایپټایټ چې کوم دی سیستم دی پروینشل فوکل پوینټ ډیسټریکټ فوکل پوینټ او کمیونټي بیس او ګراس روټ لیول باندې چې کوم دی د ولنټیر د چایلډ پروټیکشن سټرکچر چې کوم دی هغه موجودي زموږ کوشش دا دی چې مطلب د سره دا سیستم چې کوم دی دا د بار ډیسټریکټونو موږ فردر ایکسټند کو تمام 35 ډیسټریکټس ته او کوشش دا دی چې په صوبه کې یو جامع چې کوم دی نو هغه نظام مرتب شي ان لایټ اف د KP چایلډ پروټیکشن ویلفیر اکټ اجازه صاحب دې کې دنه یو بل خبره تاسو کوم ذکر وکړو چې 2 کاله یو ډیر غټ ایکسرسایز اوچلید چې هر یو سټیک هولډر تاسو انګیج کو دا غنه رائے راتلا بیا هغه آئین سره قانون سره قتل چې آیا دا رائے ټیکتا یا غ زیات مطالبه کې ارسو شو نن دا قانون منظور شو نیکسٹ سټیپ بس وی تاسو څنګه ذکر وکړو چې کمیونټي انوالومنت قانون ک ډیرم خشي او چې کمیونټي انوالومنت نه نو هغه بیا هغه اثر نه کوي سبا کوي چې دا کمیونټي انوالو شي ول چې زیاتره چې کم دغه ریپ کیسونه کیږي یا زیاتې کیږي ماشومان سره هغه په دغه ورکشاپونو کې کیږي دغه سکولونو کې دننه کیږي دغه مختلف ځایونه دي چې هغه آئیډنټیفاید دي نو کمیونټي څومره دی کې اهم کردار ادا کولی شي بالکل فین صاحب د کمیونټي وړه غټ رول دی چې زمونږه 70% آبادی چې کم دي کنه دا زمونږه رورل ایریاز او ګراس روټ لیول باندې چې کم زمونږه بیسیکلی ویلیج کونسلز دی او نیبرهډ کونسلز دی پاغه باندې کدا سو ګورې نو اربن زمونږه سټینګ کم دی او رورل چې کم دی زموږ سیوا دی په دغه حواله سره مونږه تر اوسه پورې 1068 چایلډ پروټیکشن ولنټیر کمیټي چې کوم دی اسټابلیش کړی دي هغه کې ول مایکراوم شامل دي هغه کې لوکل الډرزم شامل دي او زموږ کوشش ده چې هغه کې چې کوم د نیو بلدیاتي امیدواران دي او نیو بلدیاتي منتخب خلک دي دیم پکې انوالومنت وکړو او بل دې سره سره کتا وګورئ نو بیسیکلی د لا د امپلیمنټیشن لپاره دا ډېر زیات ضروری دي چې مونږه یو پراپر اویرنس کمپین وچلو بل دې سره سره چې کم دین مونږ د دې قانون پرانا کې ریسنټلی تاسو ټول مونږ راغواړو مونږ یو پیکیج باندې کار کوو چې هغه سترونګ کیس مینجمنت او ریفرل میکانیزم وي پای کې تمام سټیک هولډر چې کم دی غان بورډ وي او مطلب آسان طریقې سره د ماشومانو کیسز آئیډنټیفای کول داغي اسسمنت کول داغي رجسټریشن او داغي پراپر ریفرل او هغه انشور کول داغي پراپر مانیټرینګ کول چې کم دی په دغه حواله سره دا یو سترونګ نظام چې کم دی نو دا ان پروسس دی دا پیکیج مونږ زړه کوشش هم دا چې دا within 1 month or 2 months چې کم دی هغه مونږه بای کې سټیک هولډر نو پی انوالو هغه مونږه نوټیفای کو او هغه پرسنلایزیشن شروع کو اجازه یو مسله د خیبر پختونخوا کې چې د خوا کیس څوک رپورټ کوي نه جنسي زیاتې کیږي خو د رپورټ کولو یو ټیبو دی یو شرم دی چې خلک کیس رپورټ کوي نه چې کیس رپورټ نشي نو چې کوم مجرم دی هغه ته یو ودا ملو شي او ما ته تاسو کولو ولشتنه چې زما سړک غواړي د کوم خیبر پختونخوا کې زیاتره چې کله ماشومان مړ شوي دي هغه کیس رپورټ شوي دي سبا کوي چې داخله دا کیس رپورټ کول شروع کی بالکل دي دا زمونږ چې کوم کمیونټي بیس چایلډ پروټیکشن سیستم زمونږ اپروچ ته او مطلب زمونږ د لا چې کوم دی منډیټ ته نو پاره کې فوکس هم دا دی چې مطلب زیات نه زیات خلک لکه پیرنټس ټیچرز ایجوکیشن انسټیټیوشنز ګورم موږ دي 6 लाख فلایرز چې کوم دی هغه فور اویرنس کمپوننت د والدین لپاره رهنما اصول د ټیچرز لپاره رهنما اصول د ماشومان لپاره چې تاسو به دا ډیفرنٹ چې ګوره د انټرنیټ مواد دی یا موبایل یوزز دی یا تاسو سوشل میډیا استعمالوي پای کې بس څه کې تاسو فوکس کوئ په دې وخت کې موږ ریسنټلی 6 लाख فلایرز چې کوم دی پای کې په ډیفرنٹ ایجوکیشن انسټیټیوشنز کې تقسیم کړو نو زموږ فوکس دا دی چې زیات نه زیات میکسیمم آبادی پر زموږ رسایو شي او موږ خلک په دې کې دا کو او بل دې سره سره چې کوم دی موږ وایو چې
چې کوم زمونږ هیلپ لاین دی 1121 هغه هم چې کوم دین زیات پروموټ کوشي مطلب کدا چې کیس کیږي چې هغه چې کوم دین موږ ته په ټایم دی رپورټ کیږي بل دې سره سره زموږ کوشش دا دی چې موږ د میډیا دوستانو سره چې کوم دین هم په دې کې مطلب ډیفرنٹ کنسلټیټیو پروسس کو سنسټایزیشن سیشن کو او دې سره سره چې کوم د زموږ ډیفرنٹ اکیډمیز دي فور د ټریننګ اکیډمیز هغه کې چې کوم دې زموږ د ټیچرانو ټریننګ اکیډمیز دي لکه پایز دی پای کې پولیس انویسټیګیشن سکولز دی پای کې جوډیشل اکیډمي دا پای کې دا چې ډیفرنٹ ایون زموږ د اسسټنټ کمشنر ډیپټي کمشنر کوم ټریننګ کمپوننت دی کورس ټریننګ دی دلته زموږ په رول اکیډمي کې کېږي دا ټول چې کوم دي موږ فوکس کوو هغه سره ډیفرنٹ لیول باندې موږ چې کوم دی او پراپر یو جامع پلان چې کوم دی موجود دی او کوشش دا دی چې مطلب لاول چې کوم دین او خلک په دې حواله سره ویر کو چې او یاره مطلب دا څه مسله کیږي څه پرابلم کیږي په کار دی چې هغه پراپرلی ریپورت شي بل دې سره سره تاسو وګورئ نو بیسیکلی په دې کې سپیشل اوفنسز دي سپیشل لا چې کوم دی دا ډومین چې په کار دی چې at the time of FIR the execution of case شي په هغه کې پراپر FIR لاج کول پراپر میډیکل لیګل چې کوم دی کول پراپر سرکمسټانسز ایویډنس چې کوم دی غسل بل دې سره سره چې کوم زموږ انویسټیګیشن سیستم دی هغه باندې زموږ ډېر فوکس دی او موږ پولیس سره خپل روابط چې کوم دی هغه نورم سترونګ کو په دې کې اولریډي د پولیس د اهم رول ورکړي نو فوکس دا دی چې مطلب په دې کې ځکه چې تاسو وګورئ نو دا دی کې یوازې د ریپورت خبره نه ده په دې کې تاسو وګورئ د ایویډنس ډېر غټه ایشو چې مطلب بیسیکلی وټنسز چې کوم دی هغه راځي نه هغه چې کوم دی نو هغه شان دغه نه کې بیا خلک چې کوم دی په دې کې ایکسترا چې کوم دی نه کمپرمایز استلاړ شي نو مطلب په دا باندې زموږ فوکس دی چې مطلب دا چې قسم خلک چې هغه په دې جرمونو کې کړو وي او دا چې جرایم کې لومبه خو موږ پریونټیو سایډ فوکس کوو چې مطلب دا چې جرم چې کوم دی هغه مینیمایز شي او کم سے کم کیږي او ان ټایملی چې کوم دی هغه باندې اکشن اخیستل کیږي خو بل سایډ ته چې کوم دی زموږ چې کوم ریسپانس میکانیزم دی هغه موږ سترونګ کوچ هغه کې د پولیس انویسټیګیشن هم دی هغه کې پروسیکیوشن هم دی هغه کې دا چې موږ سره چایلډ پروټیکشن ویلفیر فند دی چې دا هغه پرانا کې موږ فری قانوني امداد هم چې کوم دی نو وکټم ماشومان ته ورکول شو ټیک شو نو باغې والے سره زموږ کوشش دا دی چې موږ دا د ډیفرنٹ ډایمنشن چې کوم دی دا سیستم سترونګ کو چې زیات نه زیات کمیونټي سره روابطي سټیک هولډرز چې کوم دی خپل کې خروابطي او مطلب په دې حواله سره چې کوم دی کوشش کو چې موږ د بهترین معاشره جوړو صحیح ډېر شکریا اجاز خان صاحب تاسو موږ لا واخراک مشر دی د چایلډ پروټیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا دا ټول قانون د دوی د لاس نه جوړ شوی دی پورا سیستم څنګه یې ذکر وکړ چې د کې ډېر زیاتې پیچیدګیانې دي داسې آسان قانون نه دی چې څنګه موږ تخکاری لیکن د نن ډېر زیات پهلو دي یو خدا کیس رپورټ کول دی بیا کیس رپورټ کولو نه پس چې کمل ته پولیس والا دی هغه به هغه کیس څنګه اوچتای هغه انویسټیګیشن به څنګه کیږي التنه به دا څنګه شواهد راغونډي شواهد چې راغونډ شي هغه یک دي څنګه بیا هغه ماشوم ول چا ورکوټه ماشوم دی دا هغه ژوند بچ کول دی دا هغه مستقبل بچ کول دی چې کم کس جرم کوي هغه ټیبو جوړول دي نه چې دا ماشوم نه بیا خلک کرکه کوي چې د ماشوم سره زیاتې شوی د خنداګانې پورې کوي مونږ به هغه سیستم جوړو چې دغه کم زیاتې کول والا دی هغه د یو مثال جوړ کړی شي د هغه دپاره یو سوشل جوړول چې هغه کس کم چې ماشومان سره زیاتې کوي هغه به پبلک سپیسز کې ایکسیپټیبل نه وي هلته به نه پرېږدي لکه دا ډېرې خبرې دي چې د په دې باندې د قانون کې کار شوی دی خو دغه قانون چې چا جوړ کړی دی د هغې نه اول هغوی سره ډېر داسې ادارې وې چې هغوی دا ډیمانډس کول چې دا قانون څنګه پکار دی د هغې ادارو رسپانس څنګه دی پای به هم خبره کوو یو اډیشن ته مې نه پس پروګرام کې ځل بیا هر کله وایو نن پروګرام مونږه کو لګیا یو دغه ماشومانو حواله سره چې کم زمونږ مستقبل دی او زمونږ د هغې مستقبل د وخت کې خپل مستقبل انتهایی خطرات سره دوچار دی انتهایی خطرې هغوی ته د وخت کې مخ دي او دغې خطرو مخنیوي دپاره خیبر پختونخوا حکومت په چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2010 کې امینډمنټس وکړل ترامیم وکړل او نوې قانونه مخې ته راوړو چې هغې کې څوک هم دغې ماشومانو سره جنسي زیاتې کوي یا هغوی سره جنسي تشدد کوي وهل ټکول ورسره کوي یا دغې ماشومانو سمګلینګ کوي د هغوی د اعضاو سمګلینګ یو ځای نه بل ځای ته کوي یا دغې ماشومانو سره د هغوی ویډیو جوړوي غیر اخلاقي چې موږ ورته چایلډ پورنوګرافي وایو او پورا دنیا کې دغه حواله سره کافی کارم کیږي لګیا دی د هغې مخنیوي دپاره خیبر پختونخوا کې پهله ځل دغسې قانون مخې ته راغی 2 کاله یو ډېر غټ ایکسرسایز وچلېده چې دغه قانون به څنګه جوړیږي او بیا به په هغې باندې عمل درآمد څنګه کیږي دغه قانون جوړولو دپاره حکومت هلې ځلې کړي دي ادارې پای کې ملوث دي هغوی کار کړی دی خو هغې سره سره چې کوم زموږ سماجي تنظیمونه دي ټولو نه زیات اواز هغوی اوچت کړی دی او دغې امینډمنټ نه آیا هغوی مطمئن دي او که اوس هم ډېر کار پاتې دی
په دې خبره کوو د وخت کې مونږ سره د ماشومان امور حواله سره کافي عبور لري ټول عمر دغه ماشومان لپاره تیر شو عمران ټکر سے هغه مونږ سره د ټلیفون لپاره موجود دی عمران صاحب شکریہ مونږ له ټایم راکړ ټکر سے دغه امندمنټس تاسو مخامخ دي اچیومنٹ خو دی د کې شک نشته ری خو غنئ چې دا اچیومنٹ انف دي کافی دي یا اوسم ډیر کار پاتې دی ډیره مننه فهیم صاحب تاسو د چینل چې موږ له مقرره کړله د ټول ولنې سوال خو چې دی نو کوم ترامیم چې راغلل نو دا د ستاینې وړم دي او موږ ورته هرکلی وایو او په دې وجه باندې چې لکه د دې چې څنګه ایجاد صاحب وي چې په دې کې بعضې څیزونه داسې وو چې هغه زموږ د آیین سره یا د سپریم کورټ د فیصلې سره تصادم خوړو نو په هغې کې موږ زموږ سیول سوسایټي اداره چې وه نو ادارې چې وې هغه ان بورډ وي او په هغې کې بیا موږ سجیشن ریکمنډیشنز ورکړل او هغه څیزونه د هغې نه ویوښکلي شو او دا انلاین شو د پاکستان د کانسټیټیوشن سره او د انټرنیشنل کمیټمنټ سره کوم چې پاکستان ګورنمنټ کړي دي نو په هغه لحاظ سره زه دا وایم چې دا خبره را چې موږ هم ان بورډ وو او زما په خیال چې تاسو میډیا والا هم ان بورډ وئ خو بیا هم هغه خبره چې قوانین پاکستان کې راځي زموږ صوبه کې راغلي او ښه قوانین راغلي خو اصل چیلنج چې کله مخې ته راځي نو هغه د امپلیمنټیشن وي او امپلیمنټیشن یوزولي پرابلم دا راځي چې هغه کې د وسایلو کمی چې دی نو هغه غټ رکاوټ همیشه جوړیږي نو زما په خیال په فیوچر کې د دې قانون چې کوم ترامیم پکې وشو چې موږ ورته هرکلی وایو که هغې ته وسایل ورکړی شي او کومې خبرې چې جاج صاحب وکړي چې د جوډیشري ټریننګز کیپیسټي بلډینګ پکار دی د لاز د پولیس یا د جنرل پبلک اویرنس ریزنګ پکار دی او یو سټرینتن میکانزم انډر د لا پکار دی ګراس روټ لیول باندې کمیونټي لیول پریونشن اینڈ ریسپانس میکانزم چې دی نو هغه پکار دی جو کې لا موږ سره شته کمیشن موږ سره شته د کمیشن لاندې په 12 ډسټرکټو کې چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ دي خو دا ټول چې دي نو دا کوارډینیټ کول دي دا سټرینتن کول دي او دا به هله کېږي چې د دې لپاره وسایل صوبایي حکومت ورکړي او د وسایلو نه علاوه دویم چې کوم څیز دی هغه د کوارډینیشن یا د رابطکارۍ فقدان چې کوم دی نو هغه د منځ د ښکل پکاري ځکه چې اني کاینډ اف کیس چې دی د هغه یو ډپارټمنټ یا یو سټیک هولډر یو محکمه یوازې نشي هینډل کولی په هغې کې د ډېر ډپارټمنټ سټیکس وي لکه مثال په طور په چایلډ سیکسوال ابیوز کیس کې د هیلث ډپارټمنټ ځان له سټیک وي د پولیس ډپارټمنټ ځان له سټیک وي د چایلډ پروټیکشن کمیشن پکې ځان له سټیک وي او داسې پکې د نور ډپارټمنټس یا د جوډیشري ځان له سټیک وي نو دا چې په یو پیج دی وي او امیډیټلی اکارډنګلی یو کیس ته په یو وخت باندې ریسپانس نه ورکوي نو هغه کیس خرابېږي که په قانون کې هر قسم څیزونه موجود وي نو ځکه وایم چې یو کیپیسټي بلډینګ دویم کوارډینیشن او دریم چې کوم دی نو هغه شعور آگاهي او بیداری تاسو وایي کیپیسټي بلډینګ الریډي په پولیس باندې ډیر زیات بوج دی او د تیر دغه 15 کالو نه دهشتګردۍ خلاف جنگ کې هم حصہ اخیستې ده هغه بوج هم په دی بیا جرایم دي د هغې مخنیوی هم کول دي د زنانو متعلق جرایم دي د هغې بیل یو کیس دی لکه هره تاڼه کې یو تفتیشي وي او هغه دا ټول کیسونه یو ځای ګوري لګیایي کیپیسټي بلډینګ سره افرادي قوت لکه هلته بیا خلک دومره ډیپیوټ کول موږ سره اوسه پورې په هره تاڼه کې وومن ډیسک نشته دی نو دغې ماشومانو دا کیس هلته کتل تاسو ګڼئ ممکنه ده چې هره تاڼه به ځان لا دومره کیپیبل وي چې دا ماشوم کیس ځان له کتی شي هغه تاسو ته ما ووایي چې چیلنج همیشه چې راځي د امپلیمنټیشن نو هغه د وسایلو د کمي په وجه باندې راځي چې تاسو به کې ستا حکومت سره وسایل وي نو چې څومره ریکوایرډ پولیس افیشلز پکار وي هغه به هایر کېږي نو د هغې به کیپیسټي بلډینګ هم کېږي او په تاڼو کې به د هغې چلډرن ډیسک هم وي او په چایلډ پروټیکشن کورټس به په ټولو صوبه کې وي او په هره ضلع کې او چایلډ پروټیکشن یونټس به په هره ضلع کې وي خو چیلنج شته دی او دغه چیلنج باندې به موږ خبره کوو او دا نه ده چې موږ ګورنمنټ کریټیسایز کوو موږ غوښتنه کوو ځکه چې دا د وخت تقاضا هم ده او د قانون تقاضا هم ده
نو چې کله ته ایشوز باندې کار کې نو هغه ختمه نو هغه لپاره به ډیفینیټلی ته وسایل هم ورکې ټیکنیکل سپورټ هم ورکې او کیپاسټي بلډینګ هم کې او شعور او آگاهی به هم پھیلاوي د دغه نه بغیر کیږي نه او فرض کته کې نو هغه به ډیر زیات وخت تخلي او نن سبا دور خود سره چې په خوا په دې ایشوز باندې چا خبره کوله نه بچا کیسز رپورټ کول اوس خو کیسز هم رپورټ کیږي او بحث هم کیږي زما سوال همدغه د ټکر صاحب مخکې چې ټیک تا وسایل خو مونږ غواړو خو زیاتره ځایونو کې کیس نه رپورټ کیږي لکه پوره ضلع کې په پوره کال کې 15 یا شپږ کیسونه راشي پوره غټه ضلع وي کیسونه کیږي زیات خو خلک شرمیږي د ماشوم دغه مستقبل نه یریږي د دې به سهل وي دا خبره زه تاسو ته ما کوله چې زنن د 15 شل کاله مخکې دا کم رپورټینګ چې اوس کیږي نو دا به هم نه کېدو اوس دا 10-15 سال شو نو په خلکو کې سره شعور او بیداری د میډیا په وجه باندې سیول سوسایټي ادارو په وجه باندې د حکومتي چې کومه ادارې جوړې شوې لکه چایلډ پروټیکشن کمیشن یا یونټس یا نور حالي ځلې شوې دي نو دا غي په وجه باندې خلکو کې سره سنسټایزیشن اویرنس راغلی دی لکه پرون ما کته د ساحل ارګنایزیشن رپورټ دا وایي چې په کې پی کې په 2021 کې 195 کیسز رپورټ شوی دي د نن نه 15-20 سال مخکې به 15 کیسز هم نه رپورټ کېدل د پورا پاکستان صرف 5% دي 5% دی خو لکه تاسو وګورئ په 2019 کې دا 185 کیسز وو په 2020 کې جنو دا 323 او 323 کیسز وو نو په 2021 کې د کې پی پولیس ورلا مخه ته نه راغلي خو لکه مطلب مونږ دا ویل شي چې په رپورټینګ کې اضافه شوی دی او کیږي نو او هغه په دغه وجه کېږي چې یو د میډیا رسایي سیوا شوې ده یو په خلکو کې شعور او بیداری راغلی ده او په دې ایشو باندې بحث کېږي اواز چوتیږي او په دغه نتیجه کې چې دا حکومتي مشینری چې دا په حرکت کې راځي که تاسو ګورئ نو قوانین راغله قوانین کې ترمیم وشو ادارې جوړې شوې او زم په لګیایم خبره کوم تاسو هم په لګیای د نن 10-15 کاله شل کاله مخکې په ټي وي باندې دغه شانتي شوز په دې سبجیکټ باندې موږ نشوي کولای او چې به مو کولای نه په موږ باندې به ګوته چریدله وخت بدل شو او وخت بدلیدل پکار هم دي ډیره شکریا عمران ټکر تاسو موږ ټایم راک او څنګه ذکر وکړه قانون خو ډیر بهترین دی عمل درآمد په ډیر لازمي دی او عمل درآمد سره قانون هم ضروری دی لکه عمل به په الګي چې قانون راشي نو نیم کار او شو او نیم کار پاتې دی دا کیسونه چې کله رپورټ شي عدالت تراشي نو عدالت کې د خبره سي دي چې یو خدای را چې چایلډ چې کوم پروټیکشن کورټ دی اب 30 دن کې دنه مطلب یو میاش کې دنه با اوي فیصله کوي دا څومره ضروری دی او بیا د کې دنه ایز ایویډنس ډي ان اے رپورټ او ویډیو رپورټ اغستل پدې به هم خبره کو یو وړې شان د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې ځل بیا هر کله وایو او چایلډ پروټیکشن ترمیمی ایکټ بل 2022 باغې مون خبره کوو او د قانون کې دننه اخلاقی طور باندې هم ډېر خبرې وي قانوني طور باندې هم ډېر خبرې وي او لیګل اسپیکټ د کې هم ډېر ضروری دي چې هغه هم مونږ ډسکس کو چې دا غي څومره فائدہ مونږ ترسي لګیا دا څومره ضروری دی د وخت کې مونږ سره ماهر قانون مهوش محب کاکا خیل وی موجود را میډم ډېر شکریا تاسو مونږ لا ټایم راکړه میډم د کې یو خدا چې کوم چایلډ پروټیکشن کورټس دي هغوی ته 30 days ټایم ورکړی شوی دی یو خدا څومره ضروری دی او بل ډي ان اے رپورټ او ویډیو ایویډنس چې دی هغه به ایز ا ثبوت ایکسپټ کیږي سبا وایي دغه درې خبرې په دغه قانون کې بینګ ا لایر تاسو د لپاره څومره ضروری وي اګوره دی چایلډ پروټیکشن کورټ کې ټرایل د لپاره 30 days ټایم ورکړی دی چې ټرایل به 30 ورځې کې دنه کنکلود کیږي بل دی کې د ډي ان اے چې کوم دوی خبره کړې دا نو موستلی کیسز کې چې څا کې ډي ان اے وی هغه ډي ان اے خو به دی والی هغه به ایز ان ایویډنس یوز شي خو څه کیسز به داسې وي چې کوم کې ډي ان اے رپورټ هغوی سره نه وي یا ډېر ټایم پې تیر شي او هغه ټول ایویډنس چې کوم وي نو هغه واش شي هغه کیسز کې دوی دا ویلي دي چې هغې کې به مونږ دا ایز ا سول ګراؤنډ نه استعمالو چې دا هغې اکویټل وشي چې کوم اوفینډر وي هغه کې به اکویټل نه کېږي او دې کې چې کوم نور ایویډنس دی چې کوم موجود دی وټنسز دی دوی سره نو هغه به یوز کېږي نو مونږ به صرف انویسټیګیشن کې ډي ان اے رپورټ ته نه ګورو او بل چې کوم تاسو خبر وکړه یو خدای چې 30 days کې کیس ختمېدل دا یو خو امپوسیبل خبره ده خو ټرایل پکې ختمې دي شي هغه الله کې دي چې کله ډے ټو ډے هیرینګز دي کېږي او دې کې دوی میک شور کی چې دا څومره انویسټیګیشن افیسرز دي یا څومره دې کې ایویډنس انوالو وټنسز دي هغه په ټایم راشي او په ټایم خپل ایویډنس ریکارډ کې په کورټ کې
نو میډم دا تاسو په خپل وکیل هم یې دا څومره ضروری یو وکیل لپاره چې هغه ډي ان اے ایز ا ایویډنس استعمال کی یا ویډیو ایویډنس چې کوم دی هغه استعمال کی؟ ګورې چې ډي ان اے ایز ان ایویډنس بالکل استعمالي کی د یوز می هر څه کې دي شي خو د هغې دپاره ضروري ده چې زموږ د لیبارټریز کې موږ سره ټیسټ هم راشي دا ده چې موږ سره دلته فورنزیک ساينس لیبارټریز نشته دی پېښور کې زموږ رپورټس لاهور ته ځي هلته نه موږ سره رپورټ راځي نو ټول نه مخکې خو فورنزیک ساينس لیبارټري دپاره اوس یو ګزارش تللی دی چې دلته موږ سره یو فورنزیک ساينس لیبارټري جوړه شي خو فلحال موږ سره دا سهولت نشته دی دا د لاهور نه راځي خو ډي ان اے رپورټ ډېر زیات امپورټنټ دی او صرف ډي ان اے رپورټ دی کې منشن نه دی دی کې ساينټیفیک میتھډز هم ذکر شوی دی خو انفارچونیټلی موږ سره هغه شانتي اکوپمنټس نشته لیبارټریز نشته د دې ساينټیفیک ایویډنس موږ وکړو ساينټیفیکلی موږ دا پروف کوو چې د ماشومانو سره سیکشوال ابیوز شوی دی یا دوی چې کوم داسې طریقې سره سډیوز شوي دي نو د دې موږ سره ډېر زیات امپورټنټ خبره ده چې دا موږ سره راشي بل دا میک شور کول چې د ماشومانو دا څومره سیمپلز دي یا سوابز دي دا واش نشي ځکه چې ماشومانو ته پته نه وي څه ماشومان پکې اولامبي یا ځان واش کړي نو هغه ټول ایویډنس ریموو شي بل تاسو د ویډیو ایویډنس خبر وکړه نو دې کې موږ سره هم ډیجیټل فورنزکس کیږي چې آیا دا ویډیو مارف دا یا ایډیټډ دا یا ایډیټډ نه ده نو دا هم یو ډېر امپورټنټ خبره ده چې هغه ویډیو ایډیټډ نه وي او هغه بالکل پیورلی استعمال شي نو دې کې ډیجیټل فورنزکس چې کوم دا کول ضروري دی او دې کې به د دوی اف آی اے هیلپ وکړ صحیح تر ته میډم چې دې کې کوم تاسو خبر اوکړه چې په 30 ډیز کې به څنګه د کیس ټرایل کیږي ایکټ وایي چې ودین 30 ډیز مکمل کې تاسو وایي دا ممکن نه ده نو بیا یو بل قانوني بحث په دې باندې شروع کیږي نه چې ګوره کو ډے ټو ډے هیرینګ وشي نو ټرایل څخه پورا کیس کنکلوډ کیدی شي خو دوی هغه کیس چې کوم د های پروفایل کیس وګڼي او دا چې کوم کیس دي چې چایلډ پروټیکشن کورټ باندې دومره بوج نه دی ایو سیپریټ کورټ دی نو دوی ډے ټو ډے هیرینګ دي کې کولی شي خو خبره دا ده چې هغه ډے ټو ډے هیرینګ دوی وکړي او ټول وټنسز راشي ځکه چې موږ چې کوم کیسونه کوو هغې کې دی چې دې کې اډجرنمنټس کېږي بیا هغه وټنسز چې کوم هغه په ټایم باندې کورټ ته نه راځي څه نه څه بانې پکې جوړې شي نو هغې وجه نه دا کېدي چې دا 30 ډیز کې کنکلوډ کول موسټلی پریکټیکلی پاسبل نه ده او دې کې دننه دا راته ووایه چې دا تاسو په خپله هم دا کله کیس پروسیډ کوئ چې کوم متعلقه محکمې دي د هغوی رسپانس آیا 30 ډیز کې ممکنه ده لکه هغې کې دننه هیلث انوالو کېږي هغې کې دننه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ انوالو کېږي بیا کې دننه ہوم ډپارټمنټ هغې کې اف آی اے انوالو کېږي پولیس انوالو کېږي دومره ډپارټمنټس انوالو کېږي 30 ډیز ممکن ښکاري تاسو ته نه چې دا خو بالکل ما تاسو ته وویل دا ټول رپورټ چې کله سبمټ شي په کورټ کې نو ټرایل کې دي 30 ډیز ورکړی دی کیس کې موږ سره ریکارډ راځي دا ټول ټایم چې کومې زیاتره هغه انویسټیګیشن کې تېرېږي او هغه په دې ریکارډ راغوښتو کې تېرېږي هغه ریکارډ چې جمع شي د هغې نه پس دوی 30 ډیز ویل دي ټرایل دپاره دوی دا نه دي ویلي چې ریکارډ طلب کوو نو هغه به دومره ټایم کې کېږي ځکه چې زیاتره ټایم په کم یو کریمینل کیس کې وي نو هغه انویسټیګیشن اخلي بیا هغوی خپل چالان رپورټ جمع کوي ټول رپورټ جمع کېږي دې کې ہوم ډپارټمنټ نه کمیشن نه دوی به خپل رپورټ جمع کوي بیا به د دې ټرایل سټارټ کېږي نو دوی ټرایل دپاره 30 ډیز اخلي صحیح ډیره شکریہ مهوش محب کاکا خیلبی موږ سره موجوده به هغوی څنګه ذکر وکړو چې قانون کې دننه دا خبره کول چې دا به تاسو دې شوزو کې دننه ټرایل مکمل کوئ اسانه نه ده خو ممکنه ځکه ده چې لا بوج نشته په ټرایل دغه کورټس باندې چې کوم چایلډ پروټیکشن کورټس دي که هغوی جج صاحبان یا چې کوم جج صاحبه موجوده را کاغه دا وواړي او هغه روزانه د دې کیس هیرینګ وکړي نو ممکنه ده چې یو میاشت کې دننه دا کیس ختم شي خو بیا هغې کې دننه ټول ډپارټمنټس انویسټیګیشن باندې ډېر وخت لګي او دغه چې کوم ایویډنس دی هغه سیف کول هغه ایویډنس پوره سر ته رسول او بیا هغه کیس کې دننه مخې ته راوړل دا هم ډېر ضروري ده پوره مهارت غواړي زموږ د پولیس یا څومره هم ډپارټمنټس دي که اف آی اے پای کې راځي د هغوی طرف نه تمه لرو چې حکومت کم دا کوشش کوي لګیا دی هغه به لږ عملي هم ښکاري او دا به صرف د یو کاغذ ټوکړه نه وي دا به یو عملي قانون وي او زمونږ او ستاسو مستقبل به دغې کاغذ د وجه نه دغې قانون د وجه نه به محفوظوي پروګرام به ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان